Balaram, Krishna Balaram, Jaya Krishna Balaram. Prabhupada, 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 Prabhupada. जय श्री हरिनाम संकीर्तन की, श्रील प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, निताय गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भागवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकीं। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद्भागवतम Canto 3 Chapter 2 Text number 4. Chapter's title Remembrance of Lord Krishna. Samuhurtam abhuta tushnim Krishnangri sudaya brusham tivrena bhakti yogena nimagnaha sadhu nivritaha. Samuhurtam abhuta tushnim Samuhurtam abhuta tushnim Krishnangri sudaya brusham tivrena bhakti yogena nimagnaha sadhu nivritaha. Samuhurtam abhuta tushnim Krishnagni sudaya brusham तीव्रेण भक्ति योगेन निमग्नः साधु निवृत्तः. तूष्णीं कृष्णांग्रि सुदया वृषं तीव्रेण भक्ति योगेन Samuhurtam abhuta tushnim Krishna Sudaya Vrisham Tivrena Bhakti Yogena Nimagna Sadhu Nivritaha. Saha Uddhava Muhurtam, for a moment, Abhuta became, Tushnim dead silent, Krishna Angri the lotus feet of the Lord, Subhaya by the nectar, Vrisham well matured, Tivrena by very strong, Bhakti Yogena devotional service, Nimagnaha absorbed in, Sadhu good, Nivritaha full in love. Translation and purport by His Divine Grace Abhay Charanarvinda Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. Translation. For a moment he remained dead silent and his body did not move. He became absorbed in the nectar of remembering the lotus feet
Lord's lotus feet in devotional ecstasy, and he appeared to be going increasingly deeper into that ecstasy purport. On the enquiry by Vidura about Krishna, Uddhava appeared to be awakened from slumber. He appeared to regret that he had forgotten the lotus feet of the Lord. Thus he again remembered the lotus feet of the Lord and remembered all his transcendental loving service unto him. And by so doing, he felt the same ecstasy that he used to feel in the presence of the Lord. Because the Lord is absolute, there is no difference between his remembrance and his personal presence. Thus Uddhava remained completely silent for a moment, but then he appeared to be going deeper and deeper into ecstasy. Feeling of ecstasy of display by the highly advanced devotee of the Lord, there are 8 kinds of transcendental changes in the body: tears, shivering of the body, perspiration, restlessness, throbbing, choking of the throat, etc. And all were manifested by Uddhava in the presence of Vidura. Om Ajnanatimirandasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha. Sri Chaitanya Manobishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kada Mahyam Dadati Swapadantikam. Nama Om Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharini Nirvisesha Shunyavadi Paschatya Deshadarini. Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna. సో ఈరోజు నిన్న మన గతంలో చర్చించినటువంటి పూర్వం శ్లోకంలో మనం విన్నాం, ఉద్ధవుడు బాల్యం నుంచే శ్రీకృష్ణ భగవానుడికి ఎంత సన్నిహితంగా ఉన్నటువంటి ప్రియ భక్తుడు. సో ఆయన ఇప్పుడు వృద్ధాప్యంలోకి వచ్చారు. సో వృద్ధాప్యంలో వచ్చినప్పటికీ కూడా ఆయన ఆ సేవ చేసేటటువంటి ఆ లక్షణం అనేది ఇంకా ఏమాత్రం కించిత్ కూడా తగ్గలేదని చెప్పి ఇక్కడ మనకి వర్ణించారు. సో ఈ విధంగా మనకి భగవంతుడికి చేసేటటువంటి సేవ అనేది ఏదైతే మనం చేస్తామో అది ఎప్పటికీ కూడా తరగనటువంటిది, ఎప్పటికీ కూడా ఆ ఉత్సాహం అనేది మనం కోల్పోము. అది భగవంతుడి సేవలో ఉన్నటువంటి ప్రత్యేకత. అదే శరీరం అనేటువంటి స్థాయిలో, భౌతికమైనటువంటి స్థాయిలో కనుక మనం చేసే కార్యకలాపాలు ఏవైతే ఉన్నాయో, భౌతికమైనటువంటి కార్యకలాపాలు, అవి మనకి శాశ్వతమైనటువంటి లాభాన్ని చేకూర్చవు. అదేవిధంగా మనకి వాటి వల్ల ఎటువంటి ప్రయోజనం కూడా ఉండదు. శరీరం ఉన్నంత వరకే, కానీ శరీరం అయిపోయిన తర్వాత అవన్నీ కూడా సమాప్తం అయిపోతాయి. దానివల్ల ఎటువంటి ఉపయోగం ఉండదు. మనం చూస్తాం ప్రభుపాదుల వారు, శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మహాత్మా గాంధీ ఆయన తన శక్తిని, యుక్తిని అంత ధారపోసి దేశానికి ఎంతో సేవ చేశాడు. ఆఖరి వృద్ధాప్యంలోకి వచ్చేసరికి ప్రభుపాదుల వారు అన్నారు, ఇక మీరు దేశానికి ఎంతో సేవ చేశారు. ఉత్తరం రాశారు ప్రభుపాదుల వారు, మీరు దేశానికి ఎంతో సేవ చేశారు, ఇక మించి అయినా మీ శేష జీవితాన్ని మీరు భగవంతుడు కృష్ణుడికి అర్పించి కృష్ణ చైతన్యంలో ఉంటూ ప్రచారానికి సహకరించండి అని చెప్పి ఆ విధంగా ప్రభుపాదుల వారు ఉత్తరం రాశారు. అయినప్పటికీ ఆయన ఇంకా ఆఖరి దశ వరకు రిటైర్ అవ్వకుండా కూడా దేశం కోసం ఏదో చేయాలని పాటుపడ్డాడు. కానీ దాని యొక్క ప్రయోజనం ఏంటి? ఆయన కోసం ఆయనకి ఈ దేశమే ఒక బుల్లెట్ గిఫ్ట్గా ఇచ్చింది. సో మనం చూస్తాం ఆ విధంగా శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే, భౌతికమైనటువంటి కార్యకలాపాలు, ఆ శరీరంలో ఉన్నటువంటి స్థాయిలో ఉన్నటువంటి చేసే ప్రతి ఒక్క కార్యం ఏదైనా సరే అది మనకి శాశ్వతమైనటువంటి లాభాన్ని చేకూర్చదు. సో అంతా కూడా ఈ భౌతికమైనటువంటి స్థితిలో ఉండేటువంటి కార్యాలన్నీ కూడా బాహ్యమైనటువంటి స్థితిలో ఉంటాయి. బాహ్యం ఓన్లీ ఎక్స్టర్నల్స్. ఆత్మ యొక్క స్థాయిలో చేసేటటువంటి కార్యాలను మాత్రమే ఆధ్యాత్మిక కార్యాలు అంటారు. బాహ్యమైనటువంటి కార్యాలు, శరీరం కోసం చేసేటటువంటి కార్యాలన్నీ కూడా బాహ్యమే. ఒకసారి
ఒక వ్యక్తి ఆయన ఒక పెద్ద పార్టీకి వెళ్ళాడు. అక్కడ అందరూ కూడా చాలా పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు వచ్చారు. ఈయన కూడా వెళ్ళాడు. సింపుల్గా సామాన్యుడిగా దుస్తులు ధరించి వెళ్ళాడు. ఎవరు పట్టించుకోలేదు, ఎవరు లెక్క చేయలేదు, ఎవరు విష్ కూడా చేయలేదు. అప్పుడు అర్థం చేసుకున్నాడు ఇలాగేదని చెప్పేసి ఒక మంచి కాస్ట్లీ డ్రెస్ ఒకటి దాన్ని రెంట్కి తీసుకొని కాస్ట్లీ డ్రెస్ వేసుకొని వెళ్ళాడు. సూట్ కోట్ వేసుకొని వెళ్ళాడు. వెళ్ళగానే అందరూ కూడా చాలా సగౌరవంగా ఆయన ఆహ్వానించి ఆయనతో మాట్లాడుతూ ఆయనకి వెల్కమ్ చెప్పేసి ఆయనకి మంచి డెలిషియస్ మంచి రుచికరమైన పదార్థాలు ఆయన ఆ ప్లేట్ అవన్నీ కూడా అందిస్తున్నారు ఆయనకి. అప్పుడు ఏం చేశాడు ఆయన, దాన్ని తీసుకోగానే ఆయన తినట్లేదు. ఆయన ఏం చేసుకున్నాడు, ఆయన తొడుక్కున్నటువంటి కోటుకు పెడుతున్నాడు ఆహారం అంతా కూడా. ఇదేంటి ఇలా చేస్తున్నాడు వెడివాళ్ళగా అంటే, నేను ఇంత పూర్వం కూడా వచ్చాను, ఒక సాధారణమైనటువంటి వ్యక్తిగా ఒక దుస్తుల్లో ధరించి వచ్చాను. అప్పుడు నన్ను మీరంతా పట్టించుకున్నారా, విష్ కూడా చేయలేదు, వెల్కమ్ అని కూడా చెప్పలేదు. కానీ ఇప్పుడు మంచి సూటు బూట్ వేసుకొని టిప్ టాప్గా తయారయ్యి రాగానే ఏం చేశారు, మంచి స్వాగతం పలుకుతూ అన్ని రకాల ఇవన్నీ ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. సో ఒక రకంగా మీరు రెస్పెక్ట్ ఇచ్చేది ఏంటంటే ఓన్లీ ఎక్స్టర్నల్స్కి, బాహ్యమైనటువంటి వ్యక్తికి కాదు. సో ఈ భౌతికమైనటువంటి స్థితిలో, భౌతికమైనటువంటి స్థాయిలో ఉండి చేసే కార్యకలాపాలన్నీ కూడా ఇదే విధంగా ఉంటాయి. ఎందుకంటే భౌతికమైనటువంటి దృష్టికోణంతో చూడడం జరుగుతుంది. అదే ఆధ్యాత్మిక కార్యాలు అనేవి అవి ఇట్స్ ఇంటర్నల్ డివోషన్ ఈజ్ ఇంటర్నల్ యాక్టివిటీ. ఆత్మ ఉద్ధరణ కోసం ఆత్మ యొక్క కార్యం, అది ఆధ్యాత్మిక కార్యం. అందుకే ఎవరైతే పండితులు ఉంటారో వాళ్ళు సమదర్శి అయి ఉంటారు. విద్యా వినయ సంపన్నే బ్రాహ్మణే గవిహస్తినే సునీచైవ స్వపాకేజ పండిత సమదర్శనం. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఆత్మ యొక్క స్థాయిలో అందరినీ కూడా సందర్శిస్తుంటారు, బాహ్యంగా వాళ్ళు చూడరు, అందుకే అందరినీ గౌరవిస్తారు. సో ఈ విధంగా ఈ బాహ్యమైనటువంటి కార్యాలన్నీ కూడా ఒక పంజరాన్ని తుడిచినట్టే. మనకు ఆ ఉదాహరణ ప్రభుపాదులు వారు చెప్తారు, పంజరాన్ని ఎంత శుభ్రపరిచినా కానీ లాభం లేదు, అందులో ఉన్నటువంటి చిలకకి ఆహారం అందకపోతే దానివల్ల ఎటువంటి ప్రయోజనం ఉండదు. సో ఆధ్యాత్మిక జీవితం మనం స్వీకరించినప్పుడు మనకి ఇచ్చే శిక్షణ ఏంటంటే, మనం ఈ ఆత్మని ఏ విధంగా పట్టించుకోవాలి, ఆత్మ ఉన్నతి కోసం మనం ఏ విధంగా పాటుపడాలనేటువంటి ప్రోత్సాహం మనకి ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో లభిస్తుంది. అదే భౌతికమైనటువంటి కార్యాలకి ఆధ్యాత్మిక ఉన్నటువంటి కార్యాలకి వ్యత్యాసం అన్నమాట, భూమికి ఆకాశం ఉన్నటువంటి వ్యత్యాసం. అయితే ఈ ఆధ్యాత్మిక కార్యాలు అనేవి గత శ్లోకంలో కూడా విన్నాం, అవి వాటి వల్ల ఎప్పుడు కూడా అలుపు సలుపు అనేది మనం పొందాం. ఇంతవరకు నేను సేవ చేశాను, కలిసిపోయాను, రిటైర్మెంట్ తీసుకోవాలి. సో ఆధ్యాత్మిక కార్యాలకి భగవంతుడికి చేసేటటువంటి సేవకి రిటైర్మెంట్ అంటూ ఎప్పుడూ లేదు. మనం జపమాల తీసుకొని పక్కకు పెట్టేసి నేను జపం చేయనని మనం ముందుకేసుకొని కూర్చుంటే తప్ప ప్రపంచంలో ఏ శక్తి కూడా మనని భగవంతుడి సేవ నుంచి దూరం చేయలేదు, మనంతట మనం తప్ప. మనం ఓకే నేను చేయను భగవంతుడి సేవ అని చెప్పేసి మనం జపమాల పక్కకు పెట్టేసి తప్ప మన నుంచి భగవంతుడి సేవ ఎవరూ లాక్కోలేరు, ఏ శక్తి కూడా లాక్కోలేదు. సో ఇటువంటి శక్తి, ఈ ఆధ్యాత్మిక శక్తిని ఇచ్చేది ఎవరు అంటే బలరాముడు. నిన్న బలరామ పౌర్ణిమ జరుపుకున్నాం. బలరామ అంటే అర్థం ఏంటి? బల అంటే ప్రభుపాదులు వారు చెప్తారు, బల అంటే ఈ శారీరక బలం కాదు. అది కొంతమంది బల అంటే శరీరం చాలా దృఢంగా ఉండి చాలా ఇది ఉండే బలం అనుకుంటారు, ఆ బలం కాదు. బల అంటే ఆధ్యాత్మిక శక్తి, అంటే ఆధ్యాత్మిక కార్యాలు చేయడానికి కావలసినటువంటి స్ఫూర్తిని, ఆ శక్తిని ప్రసాదించేవాడు. దానికి మూలం ఎవరంటే బలరాముడు. అటువంటి బలం కాబట్టి బలరామ. సో ఆ విధంగా ఆ శక్తి పొంది ఉన్నటువంటి వాళ్ళు వాళ్ళ జీవితంలో ఏ దశలో ఉన్నప్పటికీ కూడా, వృద్ధాప్యంలో ఎక్కడున్నా సరే వాళ్ళు భక్తిని కొనసాగించగలరు. ఏ శక్తి కూడా వాళ్ళని ఆపలేదు. అది ఆధ్యాత్మిక శక్తి యొక్క ప్రత్యేకత. భౌతికమైన కార్యాలు చేయాలంటే మన శరీరం సహకరించాలి, అప్పుడే చేస్తాం. కానీ ఆధ్యాత్మిక శక్తికి అవసరం లేదు. ఆధ్యాత్మిక శక్తి మన స్మరణ, మన చింతన ఎప్పుడు కూడా భగవంతుడి నుంచి మనం వైదొలగలేము, మనంతటా మనం మాయలో పడితే తప్ప. సో ఈరోజు మనం చదివినటువంటి ఈ శ్లోకంలో
ఉద్ధవుణ్ణి విదురుడు ప్రశ్నిస్తున్నాడు, కృష్ణుడి గురించి వివరించమని చెప్తున్నారు. సో ఉద్ధవుడు ఆయన భౌతికమైనటువంటి స్థాయిలో లేడు, ఆయన గొప్ప మహానుభావుడు, ఆయన శుద్ధమైనటువంటి భక్తుడు. సో నేను తాత్పర్యంలో ప్రభుపాల్ వారు అంటారు, ఉద్ధవ హీ వాజ్ నాట్ ఆన్ ద ఫిజికల్ ప్లేన్, అంటే భౌతికమైనటువంటి స్థితిలో లేడు ఆయన. దిస్ ఈజ్ ద సైన్ ఆఫ్ ప్యూర్ డివోషన్, అంటే ఈ భౌతికమైనటువంటి స్థితిలో లేనటువంటి స్థితి, ఇది శుద్ధమైనటువంటి భక్తుడి యొక్క లక్షణం ఈ విధంగా ఉంటుందని చెప్పి నిన్న తాత్పర్యంలో ప్రభుపాల్ వారు వర్ణిస్తారు. అదే విషయాన్ని కపిల మహర్షి, ఎవరైతే ఈ సాంఖ్యయోగాన్ని ప్రతిపాదించినటువంటి కపిల మహర్షి ఎవరైతే ఉన్నారో వారి యొక్క తల్లిగారికి దేవహూతికి చెప్తారు ఈ లక్షణాలు అనేవి ఎలా ఉంటాయి. లక్షణం భక్తి యోగ్యస్య, ఆ భక్తి యోగం యొక్క లక్షణం ఏ విధంగా ఉంటాయని ఆ లక్షణాలు వర్ణిస్తున్నారు. ఆ భక్తిలో ఉన్నటువంటి ఉన్నత దశలో ఉన్నత స్థితిలో ఉన్నటువంటి వారి యొక్క లక్షణాలు, వాళ్ళ యొక్క సిమ్టమ్స్ ఎలా ఉంటాయని చెప్పి ఆ తెలియజేస్తున్నారు. ఎందుకంటే ప్రతిదీ కూడా సిమ్టమ్స్, ఆ లక్షణాలని బట్టి మనం గుర్తించవచ్చు అతడు భక్తి మార్గంలో ఉన్నాడా లేకపోతే భౌతికమైనటువంటి భావంలో ఉన్నాడని. సో ఆ విషయాన్ని కపిల మహర్షి దేవహూతికి చెప్తున్నారు. సో ఆ లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయి ఈరోజు శ్లోకంలో దాన్ని వర్ణిస్తున్నారు. అంటే ఆ ఉన్నతమైనటువంటి భక్తిలో ఉన్నటువంటి భక్తి పారవశ్య లక్షణాలు ఏవి ఉంటాయి. సముహూర్తం అద్భుతం తుష్ణిం. సముహూర్తం అంటే ఒక క్షణకాలం, ఎప్పుడైతే ఆ ప్రశ్న అడిగాడో విదురుడు ఎవరిని, ఉద్ధవుణ్ణి, ఒక ముహూర్తం, ఒక సమయం వరకు ఆయన స్తంభించిపోయి ఉన్నాడు. ఆయన ఏ విధంగా స్తంభించిపోయి ఉన్నాడు ఇక్కడ చెప్తున్నారు. హీ వాజ్ ఫర్ ఏ మూమెంట్ హీ రిమైండ్ లైక్ ఎ డెడ్ సైలెంట్. ఏదైతే చనిపోతే ఏ విధంగా అయితే మృతదేహం ఎలా అయితే ఏ ధ్వని, ఏ వినికిడి, ఏ అలర్జడి లేకుండా ఉంటుందో అదేవిధంగా స్తంభించిపోయి ఉన్నాడు. ఎందుకు? ఆయన పూర్తిగా కృష్ణుడి యొక్క స్మరణలో ఉన్నాడు. శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు కూడా ఎప్పుడైతే జగన్నాథపురి క్షేత్రానికి వెళ్తారో ఆయన భక్తుడి యొక్క లీల ప్రదర్శిస్తున్నారు కాబట్టి ఆ భక్తి పారవశ్యం అనేది ఏ విధంగా ఉంటుంది, భగవంతుని దర్శించుకున్న వెంటనే అనేటువంటి లక్షణాన్ని కూడా అక్కడ ప్రదర్శిస్తారు చైతన్య మహాప్రభు పురిలో. సో వారు జగన్నాథ స్వామి దర్శనం చేసుకొని ఆ గర్భగుడిలో ప్రవేశించగానే వెంటనే మూర్ఛపోతారు. సహజంగా అక్కడ కొంతమంది ఆ స్థితిలో లేనప్పటికీ కూడా, అంత ఉన్నతమైనటువంటి భక్తి స్థితిలో లేనప్పటికీ కూడా అప్పుడప్పుడు నటిస్తుంటారు. వాళ్ళని సహజీయ అంటారు. సహజీయ అంటే ఈ ఉన్నతమైనటువంటి భక్తి లక్షణాలని చాలా ప్రదర్శిస్తుంటారు అంతే వాళ్ళు. సో ఒక సార్వభౌమ భట్టాచార్య ఆయన ఏం చేశారు, ఇతడు నిజంగానే భక్తి భావంలో ఉన్నాడా లేదా అని చెప్పేసి ఆయన పరిశీలించాలని చెప్పి ఆయన యొక్క గృహానికి తీసుకెళ్లారు స్వరంగ మార్గ మధ్యంగా. జయ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద అష్టసఖి బృందకి జయ. సో ఆ విధంగా స్వరంగ మార్గం నుంచి తీసుకెళ్ళి ఆయన ఒక చిన్న దూది ఆయన యొక్క నాసికం దగ్గర పెట్టి పరిశీలిస్తుంటారు. పరిశీలించినప్పుడు ఆయనకు అనుకుంటారు, ఈయన నిజంగానే ఇటువంటి మహాభాగవతోత్తముడు ఉన్నటువంటి భక్తి పారవశ్యాన్ని అక్కడ ప్రదర్శిస్తున్నారు. ఎందుకంటే అక్కడ శ్వాస ఆడట్లేదు. అక్కడ ఏ విధంగా అయితే మృత దేహం ఉంటుందో అదేవిధంగా ఆ భక్తిలో ఉంటూ ఆ విధంగా స్తంభించిపోయి ఉన్నాడు ఆయన భగవంతుడి స్మరణలో. సో అదే విధముగా ఇక్కడ మన ఉద్ధవుడిని కూడా చూస్తాం. ఆయన ఇక్కడ ముహూర్తం అద్భుతం తుష్ణిం, ఆయన ఆ విధంగా పూర్తిగా స్తంభించిపోయినాడు, కాసేపు నిశ్శబ్దంగా ఉన్నాడు. తీవ్రైన భక్తి యోగేన, తీవ్రమైనటువంటి భక్తి భావన అక్కడ ఆయన ప్రదర్శిస్తున్నాడు. ఎలా? నిమగ్న సాధు నివృత్త, పూర్తి పరిపూర్ణమైనటువంటి ప్రేమతో భగవంతుడి యొక్క ధ్యాసలో పరిపూర్ణముగా నిమగ్నమైపోయి ఉన్నాడు. నిమగ్న సాధు నివృత్త. కృష్ణాంగ్రిహి అంటే కృష్ణుడి యొక్క పాదపద్మాల్ని స్మరిస్తూ, ఆ కృష్ణుడి యొక్క లీలామృతాన్ని స్మరిస్తూ ఆ విధంగా ఆనంద తన్మయత్వాన్ని పొందుతున్నాడు. సో కృష్ణ కథామృతం, కృష్ణ లీలామృతం అంటాం. ఇక్కడ అమృతం అంటే, అమృతం అంటే మనకు శాశ్వతత్వాన్ని చేకూర్చేది కాబట్టి అమృతం అంటున్నారు ఈ లీలల్ని. సో కృష్ణాంగ్రి, ఆ కృష్ణుడి యొక్క ఆ పాదపద్మాలు,
వాటి యొక్క స్మరణ, కృష్ణుడి యొక్క లీల స్మరణ వల్ల ఆయన ఆంతరంగికంగా ఆయన ఎంతో ఆనందాన్ని అనుభూతి చెందుతున్నాడు, భక్తి పారవశ్యాన్ని అనుభూతి చెందుతున్నాడు. ఈ ఆనందం కూడా ప్రసాదించేది ఎవరు? బలరాముడే. సో ఇటువంటి ఆనందం ఎలాంటి ఆనందం? ఇది భౌతికమైనటువంటి ఆనందం కాదు. ఎందుకంటే భౌతికమైనటువంటి కార్యకలాపాలు చేస్తున్నప్పుడు పొందేటటువంటి ఆనందం ఏదైతే ఉందో అది దుఃఖానికి ఒక బ్రేక్ లాంటిదే. బాగా కష్టాలు ఇచ్చి, తీవ్రమైనటువంటి కష్టాలు ఇస్తూ 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 కాస్త కొంచెం బ్రేక్ ఏదైతే మనం పొందుతాం ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో, దాన్ని సుఖంగా భావిస్తాం. కానీ అది సుఖం కాదు, అది దుఃఖానికి ఒక చిన్న బ్రేక్ లాంటిది. జస్ట్ లైక్ వారం అంతా కష్టపడండి, వారంలో ఒకరోజు బ్రేక్ దొరుకుతుంది, సండే. సో అలా ఈ కష్టాలు కొంచెం బ్రేక్ ఇవ్వగానే అది సుఖంగా భావిస్తాం. కానీ అటువంటి సుఖం కాదు, ఇది దివ్యమైనటువంటి ఆనందం. ఈ దివ్యమైనటువంటి ఆనందం యొక్క అనుభూతి చాలా గొప్పగా ఉంటుంది. అది ఎప్పుడూ తరగనటువంటిది, ఎప్పుడూ నశించిపోనటువంటిది. చైతన్య మహాప్రభు శిష్టాష్టకంలో చెప్తారు, ఆనందాంబుది వర్ధనం ప్రతిపదం పూర్ణామృత స్వాదనం. ఆనందాంబుది వర్ధనం. వర్ధనం అంటే ఎప్పుడు ఆధ్యాత్మిక ఆనందం అనేది ఎప్పుడు పెరుగుతూనే ఉంటుంది, కానీ ఎప్పటికీ తరగనటువంటిది. అదేవిధంగా పూర్ణామృత స్వాదనం, పూర్తిగా దాన్ని పరిపూర్ణంగా దాన్ని ఆస్వాదించవచ్చు. సో ఈ విధంగా ఆ ఉద్ధవుడు ఆ పరిపూర్ణమైనటువంటి ఆనందంలో, తన్మయత్వంలో ఉన్నాడు. ఆయన ఇంకో విషయాన్ని ఇక్కడ చాలా ముఖ్యమైన విషయం ప్రభుపాదుల వారు తాత్పర్యంలో మనకు వర్ణిస్తారు. ఆయన ఏం చెప్తారంటే, దేర్ ఈజ్ నో డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద రిమెంబరెన్స్ అండ్ హిస్ పర్సనల్ ప్రజెన్స్ అబౌట్ బికాస్ ద లార్డ్ ఈజ్ అబ్సల్యూట్ ట్రూత్. భగవంతుడు పూర్ణ పురుషోత్తముడు కనుక ఆయన ప్రత్యక్షంగా ఉపస్థితుడైనా, ఆయన లేకపోయినా కానీ ఆయన స్మరణ ద్వారా కూడా ఆయన యొక్క అనుభూతిని మనం పొందవచ్చు అని చెప్తున్నారు. నిన్న మనం అదే చేసాం. ఈ అధ్యాయం పేరు కృష్ణ స్మరణ, రిమెంబరింగ్ ద లార్డ్ కృష్ణ. సో కృష్ణుడిని స్మరించే ముందు ఎవరిని స్మరించాలి? కృష్ణ జన్మాష్టమికి ముందు ఎవరు వస్తారు? బలరాముడు. సో బలరాముడిని అంతా స్మరించాం. సో బలరాముడిని స్మరించినప్పుడు బలరాముడి యొక్క అనుభూతిని పొంది ఉన్నాం మనం. అదే భక్తుడిగా మనం చేయాల్సినటువంటి పని. జస్ట్ లైక్ గురువుని ఆశ్రయించినప్పుడు కూడా, గురువు ప్రత్యక్షంగా ఉపస్థితుడైనప్పుడు చేసే సేవని వపు సేవ అంటారు. అంటే గురువు యొక్క సేవ చేస్తున్నాం ప్రత్యక్షంగా. కానీ గురువు లేనటువంటి పక్షంలో కూడా గురువు యొక్క ఆదేశాన్ని సేవించడం అది వాణి సేవ అంటారు. సో ఈ విధంగా వపు సేవ కంటే కూడా వాణి సేవ అంటే ఆదేశాన్ని పాటించడం అనేది చాలా ముఖ్యము అని మనకి సూచిస్తున్నారు. సో ఆ విధంగా ఈ రెండింటి మధ్య ఎటువంటి భేదం లేదు, ఎటువంటి వ్యత్యాసం లేదు. సో భగవంతుడు ప్రత్యక్షంగా ఉన్నా, భగవంతుడు తన యొక్క స్వధామానికి వెళ్ళిపోయినా, ఆయన స్మరణ ద్వారా అహర్నిశలు ఆయన యొక్క అనుభూతిని మనం రుచి చూడవచ్చు. అర్జునుడు ఎప్పుడైతే కృష్ణ స్వధామో ఉపగతే, కృష్ణుడు తన స్వధామాన్ని తిరిగి వెళ్ళాడో, ఆ ద్వారక కృష్ణుడిని కలవడానికి ఎప్పుడైతే అర్జునుడు బయలుదేరుతాడో, సాధారణమైనటువంటి దుండగుల చేతుల్లో ఓడిపోతాడు. అప్పుడు ఎంతో హృదయంలో ఎంతో బాధ కలుగుతుంది అర్జునుడికి. కానీ ఆ బాధ నుంచి ఉపశమనం ఏ విధంగా పొందాడు అర్జునుడు? కృష్ణుడిని స్మరించడం ద్వారా. సో కృష్ణ స్మరణ మనకి ఈ విధంగా ఆ స్ఫూర్తిని, మన యొక్క సమస్త క్లేశాలన్నింటినీ కూడా దూరం చేస్తుంది. సో ఈ విధంగా బలరాముడు మనకి ఈ ఆనందాన్ని, ఈ దివ్యమైనటువంటి ఆనందాన్ని కూడా బలరాముడే మనకి ప్రసాదిస్తాడు. అందుకే బల అంటే ఆధ్యాత్మిక శక్తి, రామ అంటే ఆనందాన్ని ప్రసాదించేవాడు. రమంతే యోగినో అనంతే. గొప్ప గొప్ప యోగులు, మహాత్ములు ఆ తన్మయత్వంలో నిరంతరం రమిస్తూ ఉంటారు. రమించడం అనేది ఆనందాన్ని పొందుతుంటారు. ఎక్కడి నుంచి పొందుతారు? ఆనందం ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? దానికి మూలం బలరాముడు. సో ఈ లక్షణాలన్నింటినీ కూడా మనకి ప్రభుపాదుల వారు ఆ దివ్యమైనటువంటి ఆనందంలో, ఆ భక్తి పారవశ్యంలో ఉన్నటువంటి లక్షణాలు ఏ విధంగా ఉంటాయనే విషయాన్ని మనకి ఈరోజు తాత్పర్యంలో చెప్తున్నారు. అది ఇట్స్ డిస్ప్లేడ్ బై హైలీ అడ్వాన్స్డ్ డివోటీస్ ఆఫ్ ద లార్డ్. అంటే ఇది మనలాంటి సాధారణమైనటువంటి భక్తులం వీటిని ప్రదర్శించలేము. అప్పుడప్పుడు కాస్త కూస్త అనుభూతి కలుగుతుందేమో కానీ వీటిని పూర్తిగా మనం ప్రదర్శించలేము. ఇది హైలీ అడ్వాన్స్డ్ అంటే చాలా ఈ కామ, క్రోధ, లోభ, మద, మాత్సర్యాలన్నింటినీ జయించి చాలా ఉన్నతమైనటువంటి భావ
ఆ ప్రేమ దశలో ఉన్నటువంటి భక్తులు మాత్రమే ఇటువంటి అనుభూతుల్ని పొందవచ్చు. సో ఇక్కడ ఆ విషయాలు చెప్తున్నారు. దేర్ ఆర్ 8 kinds ఆఫ్ ట్రాన్సెండెంటల్ చేంజెస్ ఇన్ ద బాడీ. ఈ భావాలు ఎలా ఉంటాయి? 8 రకాల మార్పులు అనేవి ఉంటాయట. ఆ భక్తి పారవశ్యంలో ఉన్నటువంటి అనుభూతులు 8 విధాలుగా ఉంటాయంట. సో భగవంతుడు కూడా, కృష్ణుడు కూడా ఎప్పుడైతే తన ప్రియ భక్తులు ఆయన్ని స్తుతిస్తుంటారో, ఆయన కీర్తిస్తుంటారో, ఆయన కూడా మహాభావాన్ని ప్రదర్శిస్తుంటాడు. దాన్నే మహాభావ ప్రకాశ లీల అంటారు. సో ఆ మహాభావంలో ఉన్నటువంటి స్వరూపం ఏంటి? కృష్ణుడి యొక్క మహాభావ స్వరూపం జగన్నాథ స్వామి. వెరీ గుడ్. సో జగన్నాథుడు. సో జగన్నాథుడు సాక్షాత్తు కృష్ణుడు. ఆ జగన్నాథుడు, బలరాముడు, సుభద్ర వాళ్ళు ఎప్పుడైతే ఆ ద్వారకలో ఉన్నటువంటి ఆ రాణులంతా కూడా అక్కడ ఉన్నటువంటి రోహిణీ దేవి ద్వారా కృష్ణ కథామృతాన్ని, బాల్యలీలను వింటుంటారో, అప్పుడు చాటు నుంచి కృష్ణుడు, బలరాముడు, సుభద్ర వాళ్ళంతా ద్వారం దగ్గర ఉంటారు. సో ఆ విన్నటువంటి విషయాల వల్ల వాళ్ళు కూడా పారవశ్యాన్ని, మహాభావాన్ని ప్రదర్శిస్తున్నారు. అంటే కళ్ళు పెద్దగా అయిపోవడం, చేతులు లోపలికి, అవయవాలన్నీ కూడా లోపలికి వెళ్ళిపోవడం. సో దీన్ని మహాభావ ప్రకాశాలు అంటారు. సో అదే భక్తుడు అనేటువంటి వాడు ఇదే తన్మయత్వంలో, ఇదే ఆధ్యాత్మిక స్థితిలో, ఆ భక్తి పారవశ్యంలో ఉన్నటువంటి స్థితి గతులు ఇలా ఉంటాయి అనేది చైతన్య చరితామృతంలో కూడా చైతన్య మహాప్రభు మనకు సూచిస్తారు. నయనం గలదశ్రుధారయ వదనం గద్గద రుద్రయ గిర పులకరీ నిశ్చితం వపు కద తవ నామ గృహణేన భవిష్యతి. సో నయనం గలదశ్రుధారయ అంటే భగవంతుడి యొక్క పారవశ్యంలో ఆ భక్తుడు ఆ కన్నీళ్ళు అనేవి ధారలుగా ప్రవహిస్తున్నాయట. శరీరం అంతా రోమాంచితం అవుతుంది. వదనం గద్గద అంటే తన స్వరంలో గద్గద అంటే ఆ భగవంతుడి యొక్క, ఆ పారవశ్యంలో భగవంతుడి యొక్క నామాన్ని కూడా ఉచ్చరించలేకపోతున్నాడు. ఆ భక్తి పారవశ్యంలో గద్గదిస్తుంది కలం. అలాగే శూన్యాయుధం జగత్ సర్వం గోవింద విరహమైనవి. జగత్తంతా కూడా ఆ భక్తుడికి శూన్యంగా గోచరిస్తుంది ఆ గోవిందుడి యొక్క విరహంలో. సో ఆ విధంగా భక్తుడు ఆ విరహంలో ఉంటూ ఆ విప్రలంబ సేవని అనుభూతి పొందుతుంటాడు ఆ భక్తుడు. సో ఈ లక్షణాలు ఇక్కడ అదే చెప్తున్నారు. షివరింగ్ ఆఫ్ ద బాడీ, రెస్పిరేషన్, రెస్ట్లెస్నెస్, థ్రాబింగ్ ఆఫ్ ద థ్రోట్. సో ఇవన్నీ ఆ లక్షణాలు. ఈ లక్షణాలన్నీ కూడా ఉద్ధవుడు ప్రదర్శిస్తున్నారు. ఎవరు? విదురుడి యొక్క సమక్షంలో. విదురుడు ఉన్నటువంటి ఆ సందర్భంలో ఆ లక్షణాలన్నీ కూడా ఆయన ప్రదర్శిస్తున్నారు. సో ఈ లక్షణాలన్నీ కూడా ప్రభుపాదుల వారు, శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు, ఆయన ఒక గొప్ప మహాభక్తుడు, ఆచార్య, ఇస్కాన్ సంస్థాపక ఆచార్యులు. మరి వారు ఏ విధంగా ప్రదర్శించారు ఈ లక్షణాలు? ప్రభుపాదుల వారు మనం ఆయన ఎలా ఆయన ప్రభుపాదులు ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి? ప్రభుపాదుల వారు ఆయన కూడా చాలా కష్టంగా కొన్ని సందర్భాల్లో ఆ ఎమోషన్స్ని కంట్రోల్ చేసుకున్నారట. ఈవెన్ దో ఆయన మహాభాగవతోత్తముడు, శుద్ధ భక్తుడు అయినప్పటికీ కూడా దాన్ని బాహ్యంగా ప్రదర్శించలేదు. ఆ ఎమోషన్స్ని కంట్రోల్ చేసుకున్నారు. ఎందుకు? కారణం ఏంటి? ఎందుకంటే కలియుగంలో జనం ఈజీగా కొంచెం ఆపర్చునిటీ ఇస్తే చాలు వెంటనే అనుకరించడం అనేది మొదలు పెడతారు. అంటే ఇమిటేట్ చేస్తుంటారు. సో వాళ్ళకి ఆ స్థితిలో లేనప్పటికీ కూడా ఆర్టిఫిషియల్గా కళ్ళలోంచి నీళ్లు గార్చడం, లేకపోతే ఆ విధంగా ప్రదర్శిస్తుంటారు. సో ఆ ప్రదర్శన అనేది అది జరగకుండా ఉండాలని చెప్పి అంత గొప్ప స్థితిలో ఉన్నప్పటికీ కూడా ప్రభుపాదుల వారు కొన్ని సందర్భాల్లో ఆయన వాటిని బాగా అదుపులో పెట్టుకుని ఆయన ఎమోషన్స్ని కంట్రోల్ చేశారు. కొన్ని రేర్ సిచ్యువేషన్స్లో ఆయన వాటిని ఎగ్జిబిట్ కూడా చేశారు. కానీ ప్రభుపాదుల వారు ఒక విషయం చెప్తారు. నా యొక్క భక్తి పారవశ్యాన్ని మీరు అర్థం చేసుకోవాలంటే అది భాగవతంలో ఉన్నటువంటి తాత్పర్యాలు, భాగవతంలో ఉన్నటువంటి భాష్యాల్లో నా భక్తి పారవశ్య భావాన్ని మీరు అర్థం చేసుకోవచ్చు అని సూచించారు. అంటే ప్రభుపాదుల వారు హౌ హీ ఎగ్జిబిటెడ్ హీస్ ఎస్టాటిక్ సిమ్టమ్స్. ద భాగవతం పర్పట్స్ ఆర్ మై ఎస్టాటిక్ సిమ్టమ్స్. ద పర్పట్స్ ఆఫ్ భాగవతం ఈజ్ మై ఎస్టాటిక్ సిమ్టమ్స్ అని చెప్పారు. సో నా భక్తి పారవశ్యం మీరు భాగవత తాత్పర్య భాష్యాల్లో మీరు పొందవచ్చు అని చెప్పారు. అందుకే మన భాగవతాన్ని శ్రద్ధగా చదువుతుంటే ఆ భక్తితో, పూర్తి భక్తితో, శరణాగతి భావంతో ప్రభుపాదుల వారు భాగవతాన్ని వ్యాఖ్యానించారు. మాయావాదులు
ఈ అపసాంప్రదాయంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఎంతోమంది కూడా భగవద్గీతానే ఆధారంగా తీసుకొని దాని మీద కామెంటరీస్ ఇస్తుంటారు. కానీ భక్తి అనేది లేకపోతే భగవంతుడి యొక్క స్వరూపాన్ని విశ్వాసించరు, భగవంతుడి యొక్క లీలల మీద భగవంతుడి రూపాన్ని నమ్మటువంటి వాళ్ళు భగవంతుడి లీలల గురించి ఏం స్మరిస్తారు. సో అటువంటి వాళ్ళు వ్యాఖ్యానించడం వల్ల మనకి భక్తి అనేది ఉత్పన్నం అవ్వదు. సో ఆ పరిపూర్ణమైనటువంటి భక్తితో ఆయన పూర్తి శరణాగతి భావంతో భాగవతాన్ని ఆశ్రయించారు కాబట్టి అందులో ఉన్నాయి భక్తి పారవశ్యాలు. అందుకే అటువంటి మహాభాగవతోత్తముడి నుంచి భాగవతం అనేది శ్రవణం చేయాలి, ఎటువంటి మాయావాదుల నుంచి కాదు. సో ప్రభుపాదులు ఆ విషయాన్ని క్లియర్గా చెప్పారు. ఆయన ఇఫ్ యూ వాంట్ టు నో మై స్పిరిచువల్ ఎస్టసిస్ దేర్ ఇన్ ద భాగవతం పర్పట్స్. అలాగే ప్రభుపాదులు గారు ఇంకొక సందర్భంలో కూడా ఆయన ప్రచారానికి ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇచ్చారు. పుస్తక వితరణ, భాగవత ప్రచారం. సో ఎవరైతే పుస్తక వితరణ చేస్తుంటారో ప్రభుపాదులు వారు అన్నారు, ఐ బికమ్ వెరీ యంగ్ అండ్ ఎనర్జెటిక్ వెన్ ఐ హియర్ దట్ ద స్కోర్స్ ఆఫ్ మై బుక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆర్ ఇంక్రీజింగ్. నా పుస్తక వితరణ విస్తృతంగా ప్రచారం జరుగుతుందంటే నేను ఒక యువకుడిలాగా నాకు ఎంతో శక్తి, స్ఫూర్తి వస్తుందని చెప్తున్నారు. అది రియల్, ఇట్స్ ఫ్యాక్ట్. ప్రభుపాదుల వారికి మనం చూసాం ఎవ్రీడే తిరుపతిలో అది ప్రూవ్ చేస్తున్నారు డివోటీస్. వర్షం పడి పిడుగులు పడి ఏమని ప్రతిరోజు స్కోర్ అనౌన్స్ చేస్తారు మంగళారతిలో. సో ప్రభుపాద ఈజ్ ఇన్ ఏ వెరీ ఎనర్జెటిక్ మూడ్. ఇక్కడ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ దేర్ హియర్ తిరుపతి ధామ్. సో ఆ విధంగా శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు భక్తి కార్యాలు అనేవి ఏ విధంగా చేయాలి, ఆయన ప్రత్యక్షంగా మనకి ఒక ఆది గురువుగా, అంటే బలరాముడు ఈ గురుతత్వానికి అన్నిటికీ మూలమైనే. ప్రతి ఒక్క ప్రచారకుడు ప్రచారానికి చేయాల్సినటువంటి శక్తిని, స్ఫూర్తిని పొందాల్సింది దానికి అన్నిటికీ మూలం ఎవరు? బలరాముడే, ఆయన ఆది గురువు. సో బలరాముడు మనకి చైతన్య చరితామృతంలో కూడా ఈ విషయాన్ని నిర్ధారిస్తారు. అంటే కృష్ణుడి యొక్క కృప ద్వారానే మనం గురువు యొక్క కృపని పొందవచ్చు. అలాగే మనం రోజు పాడే మంగళాచరణంలో కూడా యస్య ప్రసాదాత్ భగవత్ ప్రసాద్, కృష్ణుడి యొక్క కృప వల్ల మనకి, గురువు యొక్క కృప వల్ల మనకు కృష్ణుడు లభిస్తాడు. అలాగే కృష్ణుడి యొక్క కృప వల్ల మనం గురువుని పొందుతాము. కనుక గురువుని భగవంతుడి యొక్క ప్రతినిధిగా, ముఖ్యంగా ఆది గురువు అయినటువంటి బలరాముడి యొక్క ప్రతినిధిగా మనం చూడాలి ఆ గురుతత్వాన్ని. శ్రీల భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి ఠాకూర్ దగ్గరికి ఒక ఆయన వచ్చాడు. ఆయన వచ్చి, నేను భాగవతం చదివేశాను, భగవద్గీత చదివేశాను, అన్ని చదివేశాను. ఎవరి పర్యవేక్షణలో ఉంటూ చదివావు నువ్వు? ఎవరి నిర్దేశంలో ఉంటూ చదివావు అంటే, నాకు కృష్ణుడి పట్ల సహజంగానే ప్రేమ ఉందండి, నేను ఎవరి గురువు నాకు అవసరం లేదన్న. కానీ లేదు, కృష్ణుడిని సేవించాలన్నా గురువు మాధ్యంగానే సేవించాలి. గురువు లేని విద్య గుడ్డి విద్య. కనుక గురువు లేకుండా ఏ శాస్త్రాన్ని కూడా మనం అధ్యయనం చేయలేము, గురువు అవసరం. సో ఆ విషయాన్ని భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి ఠాకూర్ చెప్తారు మనకు క్లియర్గా. సో ఇక్కడ ఈ విషయం మనకు చైతన్య చరితామృతంలో అక్కడ చెప్పారు. అలాగే బలరాముడు నిత్యానంద ప్రభుగా కూడా కలియుగంలో అవతరించారు, ఎంతో కరుణతో ఈ యుగధర్మాన్ని ప్రచారం చేయడానికి. హేనో నితాయ్ బినే భాయ్ రాధాకృష్ణ పాయితేనాయ్. నిత్యానంద ప్రభు లేకుండా, నిత్యానంద ప్రభు యొక్క కృప లేకుండా మనం రాధాకృష్ణులు కూడా కృపని పొందలేము. సో ఆ విషయాన్ని మనకి వైష్ణవ గీతంలో మన ఆచార్యులు సూచిస్తున్నారు. సో ఆ విధంగా ఈ సంకీర్తన యజ్ఞాన్ని ప్రచారం చేస్తూ మనకి ఈ జ్ఞానాన్ని ప్రసాదించారు, ఈ కలియుగ ధర్మాన్ని మనకి ఇస్తున్నారు. అయితే ఇటువంటి జ్ఞానాన్ని పొందడం వల్ల జరిగేటటువంటి పరివర్తన ఏ విధంగా ఉంటుంది? విద్యతే భగవతత్వ విజ్ఞానం. అంటే ఆ జ్ఞానాన్ని, ఆ గురుతత్వం అనేటువంటి వారు జ్ఞానాన్ని కేవలం ఇవ్వడమే కాకుండా అది విజ్ఞాన సహితంగా ఏ విధంగా ఆచరణలోకి తీసుకురావాలనేటువంటి విషయాన్ని కూడా మనకి చాలా అద్భుతంగా సూచిస్తారు. భగవతత్వ విజ్ఞానం. సో జ్ఞానం అనేది ఆచరణలోకి ఎప్పుడైతే వస్తుందో దాన్నే విజ్ఞానం అన్నారు. అదే భక్తి కార్యాలు. సో అప్పుడు ఏమవుతుందట? విద్యతే హృదయ గ్రంథిస్. హృదయంలో మనం ఎన్నెన్నో నాట్లు, గ్రంథి అంటే ఎన్నో భౌతికమైనటువంటి ఆసక్తులతో కట్టేసి ముడేసుకున్నాం, భౌతికమైనటువంటి భావనలతో ముడివేసుకున్నాం. సో అటువంటి ఆ గ్రంథి వాటన్నిటి తెంపాలంటే కావాల్సినటువంటి జ్ఞానం అనేది కావాలి. ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం అనేది అత్యంత అవసరం. ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో మనం చూస్తాం, ప్రజలంతా కూడా నాది, నా కుటుంబం, నా పరివారం, అహం అమేతి, అహం
అమేతి, నేను నా వాళ్ళు అనేటువంటి భావంలో ఉన్నారు. ఇదే భావంతో ఉన్నటువంటి రాక్షసుడు ఒక ఆయన ఉన్నాడు, ధేనుకాసురుడు. నిన్న ప్రభు కూడా చాలా అద్భుతంగా చెప్పారు ఆ లీల. సో ఈ ధేనుకాసురుడు, ప్రలంబాసురుడు, ఇటువంటి దైత్యులు, ఈ దానవులు గురువు యొక్క కృపతోటే వీళ్ళు, అంటే బలరాముడి చేత వధించబడి ఉన్నటువంటి వారు. అంటే బలరాముడు గురుతత్వానికి మూలం కనుక గురువు యొక్క కృప ద్వారానే ఇటువంటి అనర్థాల నుంచి బయటపడవచ్చు అని మనకి అర్థమవుతుంది. ఎందుకంటే ఈ దానవులు అంటే ఒక్కొక్క అనర్థాన్ని సూచిస్తున్నారు. సో ఇటువంటి దానవుడు ప్రత్యేకంగా ఈ ధేనుకాసురుడు అహం మమయతి ఆయన ఏమనుకున్నాడు, ఈ చక్కటి ఈ తాళవనం ఏదైతే ఉందో, ఈ తాళవనంలో ఉన్నటువంటి తాళ వృక్షంలో ఉండేటువంటి ఆ ఫలాలు అనేవి నా కోసం, నా ప్రియమిత్రుడైనటువంటి కంసుడి కోసమే. ఇంకెవరైనా వచ్చి ఆ ఫలాలని ఆరగిస్తే వాళ్ళని చంపేస్తాను అనుకుంటూ అక్కడ ఆ గాడిద రూపంలో ఉన్నాడు. ఎవరు? ధేనుకాసురుడు. సో ఆ విధంగా ఆయన ఏం చేస్తున్నాడు, తాళవనానికి కాపలా కాస్తున్నాడు, ఆ పళ్ళని ఆస్వాదిస్తూ. ఒకసారి కృష్ణ బలరాములు ఆ వనంలో సంచరిస్తుండగా వాళ్ళ మిత్రులంతా కూడా ఆ ఫలాన్ని ఆరగించడానికి వెళ్ళినప్పుడు ధేనుకాసురుడు అడ్డుకుంటాడు. సో ఆ ధేనుకాసురుడిని బలరాముడు సంహరించారు. అంటే ఈ నాది నేను అహమమయతి, ఈ ఆధ్యాత్మిక కార్యం అనేది, ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం అనేది లోపించినటువంటి ఈ దానవుడిని సంహరించినటువంటి వాడు బలరాముడు. సో ఇటువంటి అనర్థ తొలగించాలంటే మనం దాన్ని గురువుని ఆశ్రయించడం వల్లనే అది తొలగిపోతుంది. అందుకే మనం చూస్తాం ఈ మనం ఒకసారి ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో వచ్చినప్పుడు నాది నా వాళ్ళు నేను అనేటువంటి ఆ భావన వదిలేసి ఒక వసుదేవ కుటుంబంగా మనం అంతా కూడా కలిసి కృష్ణుడిని కేంద్రంగా పెట్టుకొని ఆయన యొక్క సంతుష్టి కోసం కార్యాల్లో అన్నీ కూడా చేస్తుంటాం. సో అక్కడ నాది నా వాళ్ళు అనేటువంటి భావన అక్కడి నుంచి తొలగిపోయింది. అలాగే రెండో పరివర్తన గురువుని ఆశ్రయించడం వల్ల ఛిద్యంతే సర్వసంశయ, ఛిద్యంతే సర్వసంశయ. సంశయాలంటే సంశయాలు ఏవైతే ఉన్నాయో, అనుమానాలు, అపోహలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని కూడా దానవులతోటే పోలుస్తున్నారు. ఎందుకంటే ఈ అనుమానాలు, ఈ సంశయాలు ఎప్పుడైతే మనం హృదయంలో చోటు చేసుకుని ఉంటాయో అప్పటిదాకా భగవంతుని పరిపూర్ణంగా ఆశ్రయించడం అనేది సాధ్యపడదు. సో అల్టిమేట్లీ దిస్ డౌట్స్ ఆర్ ఆల్సో లైక్ డీమన్స్. అందుకే ఈ సంశయాలన్నీ కూడా గురువుని ఆశ్రయించడం వల్ల, ఆ గురువు ఇచ్చేటటువంటి ఆదేశాల వల్ల ఈ సంశయాలన్నీ కూడా పరిపూర్ణంగా తొలగిపోతాయి. అలాగే మూడో పరివర్తన ఏంటి, క్షీయంతే పాపకర్మాణి. పాపకార్యాలు ఎన్నెన్నో చేసాం, అవన్నీ కూడా క్షీణించుకుపోతాయి, మొత్తం భస్మం అయిపోతాయి. సో ప్రలంబాసురుడు అనేటువంటి వాడు కూడా కామానికి ప్రతీక, పాపానికి ప్రతీక. ముఖ్యంగా ఆయన లాభపూజ ప్రతిష్ట కోసం ఆశిస్తున్నటువంటి వాడని చెప్పి మనకు సూచిస్తున్నారు. సో ఒకసారి కృష్ణుడు బలరాముడు వాళ్ళు ఆటలాడుకుంటుంటే ఈ ప్రలంబాసురుడు ఆ కృష్ణుడి యొక్క బాలబాల మిత్రుల్లో ఒక మిత్రుడిగా చేరి ఆయన ఏం చేస్తున్నాడు, బలరాముడిని ఎత్తుకుపోదాం, దూరంగా తీసుకెళ్ళిపోయి అక్కడ దూరంగా తీసుకెళ్ళి చంపేద్దాం అనుకున్నాడు. సో బలరాముడిని భుజాల మీద కూర్చోబెట్టుకొని మోసుకెళ్ళిపోయాడు దూరంగా. కానీ ఆది గురువు అయినటువంటి బలరాముడు ఏం చేశాడు, ఆ ప్రలంబాసురుని వధించారు. సో యొక్క లీల ద్వారా మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు ఏంటంటే ఈ ప్రలంబాసురుడు కామము, లాభపూజ ప్రతిష్ట అనేటువంటి కాంక్షతో ఉన్నటువంటి వాడు, అటువంటి కోరికతో ఉన్నటువంటి వాడు. సో ఆ కోరిక ఉన్నంత వరకు మనం భగవంతుడిని సమీపించడం అనేది సాధ్యపడదు. మనం భగవంతుడికి ఎప్పుడు దూరంగానే ఉంటాం. భగవంతుడి దగ్గర ఉంటామని అనుకుంటాం కానీ భగవంతుడి దగ్గర ఉన్నా కానీ ఇంకా దూరంగానే ఉన్నాం. ఎందుకంటే అవన్నీ మనలో అనర్థాలు ఉన్నాయి కనుక అవి మనల్ని ఏదో ఒక విధంగా కృష్ణుడి నుంచి దూరంగా తీసుకెళ్తాయి. ఏ విధంగా అయితే ప్రలంబాసురుడు తీసుకెళ్ళాడో ఆ విధంగా. కానీ గురువుని ఆశ్రయించడం వల్ల వీటిని మనం జయించవచ్చు. ఏ విధంగా అయితే బలరాముడు, ఆది గురువు అయినటువంటి బలరాముడు ప్రలంబాసురుడిని వధించి ఆయన్ని హతమార్చాడో ఆ విధంగా ఆ గురువుని ఆశ్రయించడం వల్ల వీటన్నిటిని కూడా మనం తొలగించుకోవచ్చు, ఈ అనర్థాలన్నింటినీ కూడా మనం తొలగించుకోవచ్చు. సో ఆ విధంగా బలరాముడు కృష్ణలీలలో అహర్నిశలు కృష్ణుడితో పాటు, కృష్ణుడు ఎటు వెళ్ళినా సరే కృష్ణుడితో పాటే బలరాముడు తోడుగా ఉన్నాడు ప్రతి నిమిషం, ప్రతి లీలలో కూడా. కృష్ణుడు ఎప్పుడైతే బృందావనంలో ఉన్నారో కృష్ణుడితో పాటు కృష్ణ బలరాముడు ఇద్దరూ కలిసి ఉన్నారు. కృష్ణుడు ఎప్పుడైతే ద్వారకాకి వెళ్ళారో కృష్ణుడితో పాటు ద్వారకాకి వెళ్ళారు. కృష్ణుడు ఎప్పుడైతే ప్రభాస క్షేత్రం నుంచి తన స్వధామానికి తిరిగి వెళ్ళిపోయారో గోలోకానికి, అప్పుడు బలరాముడు కూడా
తన లీలలను ముగించుకొని కృష్ణుడితో పాటు వెళ్ళారు. సో ఈ లీలల ద్వారా మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు, బలరాముడు ఈజ్ ద బెస్ట్ బ్రదర్. ఒక చక్కటి సోదరుడు అంటే దానికి నిదర్శనంగా మనం బలరాముడు తీసుకోవచ్చు. ఎప్పుడు కూడా కృష్ణుడికి సహకరిస్తున్నాడు. సో ఈ బలరాముడు ఆయన వివిధ రసాల్లో ఏ విధంగా భగవంతుని సేవిస్తాడు, ముఖ్యంగా 5 రసాల్లో కూడా భగవంతుని సేవిస్తాడనే ఆ విషయాన్ని కూడా నిన్న మనం విన్నాం. మళ్ళీ మనం వాటిని స్మరించవచ్చు. ముఖ్యంగా శాంతరసంలో ఆయన కృష్ణుడి యొక్క పాదుకలుగా, కృష్ణుడి యొక్క గొడుగుగా, కృష్ణుడి యొక్క ఈ ఆభూషణాలుగా, ఈ కృష్ణుడికి వాడేటటువంటి పూజ పదార్థాలు, ద్రవ్యాలు, అన్ని రూపాలు బలరాముడి యొక్క విస్తరణ రూపమే. అలాగే ఆ గోలోక ధామం ఏదైతే ఉందో అది సాక్షాత్తు భగవంతుడు ఈ బలరాముడి యొక్క విస్తరణ రూపం. అలాగే సాక్షాత్తు ఈ శేషాచలం కూడా ఆ అనంత శేషుడి యొక్క విస్తరణ రూపమే. సో మనం వాయించే మృదంగం ఏదైతే ఉందో, మనం మృదంగం వాయిస్తాం, అది కూడా బలరాముడి యొక్క ప్రతీకే. తాతాయి బజాల ఖోల్, ఎప్పుడు కూడా ఖోల్ అంటే మృదంగం. అందులో ఒక మంత్రం ఉంది. మృదంగం వాయించేటప్పుడు ప్రత్యేకంగా ఒక మంత్రం, ధిక్ థమ్ ధిక్ థమ్ ధిక్ 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 అంటే ధిక్కరిస్తున్నారు. ఎవరైతే ఈ అమూల్యమైనటువంటి మానవ దేహాన్ని పొంది రాధాకృష్ణులు భజించకుండా వాళ్ళ జీవితాన్ని వృధా చేసుకుంటున్నారు. సో ఆ విధంగా ఆ మృదంగం యొక్క మంత్రంలో ధిక్ థమ్ ధిక్ అంటే మీ ధిక్కారం మీ మానవ జన్మ మీరు పొందినాక కూడా దాన్ని మీరు సన్నిధిగా పరుచుకోవట్లేదు, భగవంతుడి సేవలో దాన్ని వినియోగించట్లేదని ఆ మంత్రం అలా సూచిస్తుంది. సో ఈ విధంగా శాంతరసంలో భగవంతుడు ఈ విధమైనటువంటి సేవలు చూస్తారు. అలాగే దాస్యరసంలో నిన్న ప్రభు చెప్పారు, ఆ విధంగా లక్ష్మణుడిగా కంటికి రెప్పలాగా కృష్ణుడికి తోడుగా ఉంటూ రాముల వారికి ఎంత సేవ చేశారు లక్ష్మణుడు. అన్నీ రాముడు నడుస్తుంటే కూడా మార్గమధ్యం అంతా కూడా శుభ్రం చేస్తూ రాముడికి ఏ విధంగా ఎటువంటి అవసౌకర్యం కలగకుండా ఆయన తోడుగా ఉన్నాడు. అలాగే సాఖ్యరసంలో అంటే స్నేహితుడిగా కృష్ణుడితో పోటీ పడడం, అప్పుడప్పుడు ఫైట్ చేయడం, కుస్తీ పట్టడం, కలిసి ఆడుకోవడం, ఆ విధంగా కృష్ణుడి భుజాల మీద ఎక్కించుకోవడం, అలా స్నేహితుడిగా ఆటపాటల్లో ఉన్నారు. అలాగే వాత్సల్య రసంలో కూడా అంటే వాత్సల్య అంటే తల్లిదండ్రుల యొక్క ప్రేమ పంచడం. సో బలరాముడు అగ్రజుడు, పెద్దవాడు కనుక అప్పుడప్పుడు కృష్ణుడిని మందలిచ్చేవాడు, మన్ను తిన్నావని చెప్పేసి ఆ విధంగా అలా మందలిస్తుండేవాడు. ఇక మాధుర్య రసంలో నేను విన్నాం, ఆయన అనంగ మంజరిగా ఎప్పుడు కూడా అంటే ఆ కృష్ణుడు చేసేటటువంటి రాసనృత్యంలో మిగతా అన్య పురుషులు ప్రవేశించడానికి వీల్లేదు. అందుకే మంజరిగా అంటే రాధారాణి యొక్క సఖిగా, రాధారాణి యొక్క సోదరిగా ఆయన వెళ్ళి ఆ కృష్ణుడికి కావాల్సినటువంటి ఏర్పాట్లన్నీ కూడా చేస్తున్నారు వాళ్ళకి అక్కడ ఆ రాసనృత్యం చేయడానికి. సో ఈ విధంగా ఆయన ఈ 5 రసాల్లో భగవంతుని స్నేహిస్తున్నాడు. అలాగే మనం వింటాం భగవంతుడు బలరాముడు ఏ విధంగా ఆయన ఆది గురువుగా ఈ అచిత్ అంటే ఈ భౌతిక సృష్టి, చిత్ అంటే ఈ సంపూర్ణమైనటువంటి జ్ఞానము ఇస్తూ, అదేవిధంగా ఈశ్వర భగవంతుడితో ఆయన ఎలా మనకి సహకరిస్తున్నారనేటువంటి విషయాన్ని కూడా మనం అందాం. ముఖ్యంగా ఈ భౌతిక సృష్టి, ఈ భౌతిక జగత్తు యొక్క నిర్మాణం ఇది జరిగింది. ఈ అనంతకోటి బ్రహ్మాండాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవన్నీ కూడా ఒక సైంటిఫిక్ దృష్టికోణంతో మనం చూసినట్టయితే అవి వాటి కక్షలో అవి తిరుగుతూ ఒకదాన్ని ఒకటి ఢీకొనకుండా వాటి యొక్క కక్షలో అవి తిరుగుతున్నాయి. అది ఎలా సాధ్యమవుతుంది? ఉదాహరణకి ఒక పెద్ద ట్రాఫిక్ అంటే జనం అనేది వాళ్ళు ప్రయాణం చేస్తుంటే అక్కడ ట్రాఫిక్ జామ్ అయితే అక్కడ ఒక కంట్రోలర్ ఉండాలి, ట్రాఫిక్ పోలీస్ ఉండాలి. ట్రాఫిక్ పోలీస్ ఉన్నప్పుడే అక్కడ స్టాప్ అంటాడు, ఇక్కడ ప్రొసీడ్ అంటాడు. ఆ ట్రాఫిక్ పోలీస్ లేకపోతే ఒకరినొకరు యాక్సిడెంట్స్ అవుతాయి. సో చిన్న రోడ్ మీద ప్రయాణం చేసేటప్పుడు ఇంత పెద్ద ట్రాఫిక్ని కంట్రోల్ చేయడానికి ఒక ట్రాఫిక్ పోలీస్ అవసరం అయినట్టే ఈ అనంతకోటి బ్రహ్మాండాలు, ఈ విశ్వంలో ఉన్నటువంటి అనంతకోటి బ్రహ్మాండాలు ఒకదాన్ని ఒకటి ఢీకొనకుండా అవి వాటి యొక్క కక్షలో అవి తిరుగుతూ ఆ విధంగా అంతరిక్షంలో ఎలా ఉన్నాయి, ఆ విధంగా అలా స్థాపించబడి ఉన్నాయి, ఎలా ఉన్నాయి, వాటిని ఎవరు మెయింటైన్ చేస్తున్నారు అంటే అది సంకర్షణుడు, ఆ బలరాముడు సంకర్షణ రూపంలో. ఆ సంకర్షణుడి యొక్క శక్తి వల్ల
అవి ఆ గ్రహాలన్నీ కూడా తేలుతున్నాయి. అదేవిధంగా వాటి కక్షలు అవి తిరుగుతున్నాయి. సైంటిస్టులకి ఈ విషయం అర్థం కాదు. వాళ్ళు ఏమనుకుంటారంటే ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ బై ఛాన్స్. అకస్మాత్తుగా సృష్టి ఎలా ఏర్పడిందంటే ఒక పెద్ద విస్ఫోటనం జరిగి సృష్టి ఏర్పడింది బై ఛాన్స్. దానికి క్లారిటీ లేదు ఆన్సర్కి. ఇది ఈ వాటి కక్షలు ఎలా ఉన్నాయంటే గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ అంటారు. గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ ఏది ఆ ఫోర్స్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? అది సంకర్షణ వస్తుంది. అది అర్థం కాదు వాళ్ళకి. సో ఆ సంకర్షణ వల్ల ఇవన్నీ కూడా ఏర్పడుతున్నాయి. ఆ విధంగా ఈ మొత్తం ఈ జగత్తంతా కూడా ఈ బ్రహ్మాండాలన్నీ కూడా వాటి కక్షలు అవి ఉన్నాయి. ఆ విధంగా అచ్చిత్ అంటే ఈ భౌతిక సృష్టి ఈ లోకాలన్నింటినీ కూడా ఆయన వస్తున్నాడు. కొంతమంది ఒక గ్రీక్లో వాళ్ళు ఒక ముసలివాడిని పెట్టేసి ఒక పెద్ద అట్లస్ మీరు బొమ్మ చూడవచ్చు, ఒక గ్రహాన్ని మోస్తున్నట్టు. అంటే భగవంతుడు అంటే వాళ్ళ దృష్టిలో పురాణ పురుషుడు అంటే ఒక వృద్ధుడు అని చెప్పేసి వృద్ధుడి యొక్క చిత్రాన్ని వేసి ఒక ఇమాజినరీ బొమ్మ గీస్తారు. ఆయన వృద్ధుడు ఇంత భారాన్ని మోస్తున్నాడు ఇట్లా బాగా కష్టపడి భూమిని. సో బలరాముడికి ఏం అవసరం లేదు. ఈ వీక్షతి ఆయన చూపు ద్వారానే కూడా అవన్నీ కూడా వాటి కక్షలు అవి అంతరిక్షంలో తేలుతున్నాయి జస్ట్ చూపు ద్వారా. సో ఆ విధంగా చిత్ శక్తి, చిత్ అంటే జ్ఞానము. సో ఈ తటస్థ శక్తి, ఈ జీవి ఆయన ఆది గురువుగా బలరాముడు ఈ జ్ఞానం మనకి ప్రసాదిస్తున్నాడు గురుతత్వం నుంచి. అంటే ఆ గురుతత్వం అంటే ఎంతో కృపతో భగవంతుడి కంటే ఒక మెట్టు వాళ్ళు అడుగు వేస్తూ ఈ బద్ధజీవులందరినీ కూడా ఉద్ధరించడానికి ఎంతో ప్రయత్నం చేస్తుంటారు. సో అది గురువు యొక్క కృప ఆ విధంగా వస్తుంది. సో ఎవరైతే గురువుని విడిచిపెట్టేసి గురువుని తిరస్కరించి గురువుని ధిక్కరించి వెళ్ళిపోయారో అటువంటి బద్ధజీవుల్ని గురువు ఎప్పటికీ విడిచిపెట్టాడు. వాళ్ళు ఉద్ధరించడానికి మళ్ళీ ఎన్ని జన్మలు ఎత్తాల్సినా మళ్ళీ ఎత్తి వాళ్ళని ఉద్ధరించడానికి గురువు వస్తారనమాట. ఆ గురువు యొక్క తత్వం అంత కృపతో అంత కరుణతో ఉంటారు. సో ముఖ్యంగా ఎవరైతే ముక్త పురుషులు ఉంటారో వాళ్ళకి భక్తిని చేయడానికి కావాల్సినటువంటి స్ఫూర్తిని ఆ బలరాముడు ఆది గురువుగా ఇస్తారు. ఎందుకంటే ముక్త పురుషులు భక్తి అంటే భక్తి కార్యాలు అనేవి ఎప్పుడు నిర్వహించబడతాయంటే అది ముక్తి అనేటువంటి ఆ దశలో ఉండగానే భక్తి అనేది ప్రారంభమవుతుంది. అప్పటిదాకా మనం చేస్తుంది ఏంటి? కేవలం భక్తి యొక్క సాధన మాత్రమే. కానీ ముక్తి పొందిన తర్వాతే ఆ భక్తి కార్యాలు అనేవి ప్రారంభమవుతాయి. ఆ విధంగా ఆ చిత్ శక్తి ద్వారా మనకి గురువుగా ఆయన ఆ ముక్త పురుషులకి స్ఫూర్తినిస్తున్నాడు. ఆ గొప్ప మహాభక్తులకి ఆ స్ఫూర్తిని, ఆనందాన్ని నింపుతున్నాడు. మనం చూస్తాం ఈరోజు ఉద్ధవుడు కూడా పారవశ్యంలో ఉన్నాడు, ఆనందంలో ఉన్నాడు. అటువంటి స్ఫూర్తి, ఆనందాన్ని ఇచ్చింది ఎవరు? ఆది గురువు అయినటువంటి బలరాముడే. మరి ఆ బద్ధ దశలో ఉన్నటువంటి ఆ జీవులకు ఎట్లా స్ఫూర్తినిస్తాడు గురువుగా అంటే వాళ్ళకి స్మరణ. ఎలా? మత్త స్మృతిర్ జ్ఞానం అపోహనంచ. మత్త స్మృతి అంటే ఆ జ్ఞాపక శక్తి. అజామిలుడు ఉన్నాడు, మొదట మంచి సద్బ్రాహ్మణుడు, కానీ దుస్సాంగత్యం వల్ల ఆ బ్రాహ్మణ లక్షణాలన్నీ కోల్పోయి చాలా కిరాతకమైనటువంటి పాపకృత్యాల్లో నిమగ్నమైపోయి ఉన్నాడు. మరి అటువంటి అజామిలుడికి స్ఫూర్తి ఎవరిచ్చారు? ఎందుకంటే ఆయన పూర్వ ఆశ్రమంలో ఉండగా ఆయన సేవలు ఎన్నో చేశాడు. బ్రాహ్మణులు సేవించాడు, ఒక బ్రాహ్మణుడు సేవించాడు. ఆ బ్రాహ్మణుడు సేవించినప్పుడు ఆ బ్రాహ్మణుడు అయ్యా నీకు కలిగేటటువంటి పుత్రుడికి నారాయణ అనే పేరు ఇవ్వమని చెప్పి సలహా ఇచ్చాడు. సో ఆ ఇచ్చినటువంటి సలహా ఎప్పుడు జ్ఞాపకం వచ్చింది అజామిలుడికి? ఎప్పుడైతే ఆయన భయంకరమైనటువంటి పాపకృత్యాల్లో నిమగ్నమై ఉన్నాడో, చివరి దశలో ఉండగా అప్పుడు గుర్తుకొచ్చింది. అప్పుడు నారాయణ 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 అని స్మరించడం మొదలుపెట్టాడు. అప్పుడు యమపాశం నుంచి బయటపడ్డాడు. మరి అందరూ మన భారతదేశంలో మనం చూస్తాం, ప్రతి ఒక్కరూ పెట్టుకుంటారు వాళ్ళ పిల్లలకి పేరు. కృష్ణ, గోవింద, శ్రీనివాస, భగవంతుడి పేర్లు జోడించే పేరు ఇస్తారు. కానీ వాళ్ళందరూ కూడా మృత్యు సమయంలో స్మరించాలిగా, వాళ్ళకి ఆ స్మృతి రావాలిగా. మరి ఆ స్మృతి కూడా ఇచ్చేది ఎవరు అంటే అది ఆది గురువుగా బలరాముడు ఇచ్చాడు. కాబట్టి ఆ సమయంలో ఆ మృత్యు అనేటువంటి దశలో వాళ్ళు స్మరించగలిగారు. లేకపోతే బలరాముడు ఆయన ఇవ్వకపోతే ఆ స్మృతి రాదు. కనుక ఈ మత్త స్మృతి జ్ఞానం అపోహనం. నన్ను మర్చిపోవాలంటే
అది కూడా భగవంతుడు వేస్తాడు. స్మృతి మళ్ళీ తిరిగి స్మృతి రావాలన్నా కానీ భగవంతుడి యొక్క కరుణతోటే ఆ స్మృతి అనేది మనలో ఉదయిస్తుంది. సో అజామిలుడి విషయంలో అదే వస్తుంది. అలాగే బిల్వమంగళ్ ఠాకూర్ ఒక వైశ్య దగ్గరికి వెళ్తాడు, చింతామణి. బిల్వమంగళ్ ఠాకూర్ యొక్క గురువు గారు చింతామణి నోటి మాధ్యంగా మాట్లాడుతుంది. అప్పుడేం చెప్తుంది, ఓ బిల్వమంగళ, నువ్వు ఈ బాహ్యమైనటువంటి మలమూత్రాలతో నిండినటువంటి శరీరం పట్ల ఇంత ఆసక్తి కలిగి ఉన్నావే, ఆ ఆసక్తిలో కించిత్ ఆసక్తి అయిన భగవంతుడి మీద చూపించుంటే నీ జన్మ ధన్యమయ్యేదని చెప్పి ఆ విధంగా మాట్లాడినప్పుడు అప్పుడు జ్ఞానోదయం అవుతుంది బిల్వమంగళకి. అప్పుడు ఆయన ఆ విధంగా అంటే ఆ చింతామణి మాధ్యంగా గురువు మాట్లాడు. అంటే గురువు ఎప్పుడు విడిచిపెట్టాడు. ఆ శిష్యుడు గురువును ధిక్కరించి వదిలిపెట్టి వెళ్ళినప్పటికీ కూడా గురువు ఎప్పుడు కూడా కృష్ణుడు తన శిష్యుడిని ఉద్ధరించేటటువంటి ప్రయత్నంలో ఉంటారు. సో అది ఆ జీవి పట్ల భగవంతుడు బలరాముడు ఆది గురువుగా చూపించినటువంటి దయ ఆ విధంగా ఉంటుంది. అలాగే ఈశ్వర అంటే భగవంతుడు, ఆ బలరాముడు సేవక భగవానుడిగా ఆయన ఏ విధంగా ఈశ్వరుడికి సేవ చేస్తారు. సో అది కూడా మనం నిన్న విన్నాం. ప్రభువు చక్కగా చెప్పారు, 5 వివిధమైనటువంటి రసాల్లో ఆయన భగవంతుని సేవిస్తారనేటువంటి విషయం నిన్న కూడా విన్నాం. ముఖ్యంగా ఈ 5 రసాలే కాకుండా ఇక్కడ మనం వింటాం, ఆయన ప్రత్యేకంగా ఆ ఈశ్వరుడు అంటే కృష్ణుడికి ఆయన సేవ చేసేటప్పుడు ఆయన పూర్తిగా ఆయన ఏ విధంగా సేవక భగవానుడిగా అంటే భగవంతుడు అసలు ఆయనకి ఏ కార్యం అవసరం లేదు, ఆయన చేసినా చేయకపోయినా అవసరం లేదు. భగవద్గీతలో ఏమని బోధిస్తున్నారు, నతస్య కార్యం కరణం చ విద్యతే, నాకు ఎటువంటి కార్యకలాపాలు లేవు, నేను చేసినా చేయకపోయినా గడిచిపోతాయి. నా శక్తుల ద్వారా అవన్నీ కూడా కార్యాలు నేను చేయిస్తుంటాను. జస్ట్ లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఒక మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ ఉంటాడు, ఒక పెద్ద కంపెనీ యొక్క CEO ఉంటాడు. ఆయన వెళ్ళి ఆఫీస్లో పనిచేయాల్సిన అవసరం లేదు, ఆయన డెలిగేట్ చేస్తాడు. సో ఆయన కింద ఉన్నటువంటి అసిస్టెంట్స్ అంతా కూడా కార్యాలు చేస్తుంటారు. ఆయన హాయిగా పార్టీస్ అని క్లబ్స్కి వెళ్ళి గేమ్స్ ఆడుతుంటాడు. సో అలాగే భగవంతుడు కూడా ఎప్పుడు కృష్ణుడు శ్యామసుందరుడు, ఆయన ఎప్పుడు కూడా ఆయన తన యొక్క గోపికలతో ఆయన ఎంజాయింగ్. బట్ ఆయన యొక్క ప్రధాన విస్తరణ రూపమైనటువంటి బలరాముడు ఆయన చీఫ్ అసిస్టెంట్ లాగా భగవంతుడికి ఆ రంగస్థలాన్ని అన్నీ కూడా ఏర్పాటు చేస్తున్నాడు. ఆయన చేసే లీలలన్నిటికీ కూడా ఒక రంగస్థలాన్ని ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. సో ఆ విధంగా ఆ ఈశ్వరుడికి బలరాముడు ఆ విధమైనటువంటి సహకారాన్ని అందిస్తారు. సో ఈ విధంగా మనం ఈ విషయాలన్నీ కూడా మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ భగవంతుడు బలరాముడు ఆది గురువుగా మనకి ఆ శక్తిని, ఆనందాన్ని మనకి ప్రసాదిస్తూ మనకి ఆ స్ఫూర్తిని సదా ఇవ్వాలని చెప్పి ఆ విధంగా మనం భగవంతుడిని ప్రార్థించాలి. సో ప్రభుపాల్ వారు అంటారు, శక్తి అంటే ఆధ్యాత్మిక శక్తి, ఆనందం అంటే ఈ ఆధ్యాత్మిక ఆనందం. ఇవి రెండు ఉంటేనే మనం ఆధ్యాత్మిక జీవితాన్ని కొనసాగించగలం. సో ఆధ్యాత్మిక కార్యాలు చేస్తేనే కూడా ఈ రెండు కూడా మనం పొందగలం. హరే కృష్ణ. జయ శ్రీ కృష్ణ బలరామ్కి జయ. గ్రంథరాజ్ శ్రీమద్ భాగవతంకి నితాయ్ గౌర్ ప్రేమానందే. జయ శ్రీల ప్రభుపాద్కి జయ. హరే కృష్ణ.